बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, ज़िला भावलनगर में एक और गोट फार्मर के पास मौजूद हूँ जो कामयाबी के साथ गोट फार्मिंग कर रहा है। नहायत ही तजर्बाकार हैं। इन्होंने 6 साल पहले 3000 का एक बकरी का बच्चा ख़रीदा और अभी तक ये 5 लाख की बकरियां सेल कर चुके हैं। इनके पास अभी भी 50 से ज़्यादा गोट मौजूद हैं। ये गोट फार्मिंग से किस कदर मुतमिन है, इनसे करते हैं गुफ्तगू और जानते हैं इनका तजुर्बा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस गोट फार्मर से करते हैं गुफ्तगू। सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है तुहाडा? रब दा शुक्र है जी। अपना की नाम जे? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद साहब किहड़े इलाके नाल तल्लक रखदे हो? असी जी बस्ती में उस्मान वाली मोहतरा अपने बाजपुरा जिला भावलनगर। ए दसो कि बकरियां दी फार्मिंग किन्ने सालां तो करदे पे हो? मैं तकरीबन 4-5 साल का। 4-5 सालां दा तजर्बा किस तरह दा रहा है? तजर्बा जी मेरा फिलहाल तो 100-99% ठीक है। माशाअल्लाह, खुश हो तुसीं? हाँ जी। ए दसो कि तुसीं जदों आगाज़ कीता सी ते किन्नियां बकरियां तो आगाज़ कीता सी? जी एक बकरी का बच्चा लिया सी। अच्छा। मादी अच्छा 3500 दी लई सी। अच्छा। उसके विचों अल्लाह दा फजल है कि पिछले साल मेरे को 45 नागा मैं तकरीबन 5 लाख दी बेचियां सी। माशाअल्लाह, बरकत ही बरकत ते इजाफा ही इजाफा। इजाफा है। तो जो इंसान इन्हां दे मगर चलता है ना जी, जो इंसान की नीयत और दिल साफ होवे तो इन्हां दे कमी कोई नहीं किसी चीज़ की। ज़बरदस्त। अच्छा ए दसो कि तुहाडे कोल किहड़ी नस्ल दीयां बकरियां ने? साढ़े कोल जी है इत्थों बीतल ते माझी नस्ल दियां बकरियां। बीतल ते माझी नस्ल दी। अच्छा ए जिहड़ी नस्ल है इन्हां दी निशानी या शनाखत की है? इन्हां दी निशानी जी लम्मे लम्मे कन्न न जी ते थन लम्मे लम्मे चड्डे तकड़े जी। हाँ जी। ते ए बकरियां अगर लैनियां होन ते पाकिस्तान दे किहड़े इलाकियां तो लभ जांदियां ने? ये जी बकरियां ज़्यादातर आपने टीवी ते आईयां के ज़िला बहावलनगर तहसील चिश्तियां इसकी पूरे पंजाब च सब तो ज़्यादा बकरी जी मशहूर है। जी बिल्कुल इस तरह गल है। असा सुनिया थोड़े ज़िला बहावलपुर विच सब तो बहावलनगर विच सब तो मशहूर मंडी केड़ी है ते केड़े दिन लगती है? वो जी लगती है मंडी मदरसा हफ्ते बाद लगती है। ठीक। हाँ जी। ए दसो कि तुहाडे कोल इस टाइम छोटे वड्डे टोटल जानवर माशाअल्लाह किन्ने ने? इस टाइम जी साढ़े को तकरीबन छोटे वड्डे नाग 50-55 ने। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हाँ जी। छोटा जिहा बच्चा ये देखने पे बड़ी मेहनत नाल बकरियां नूं संभालदा है। ए तुहाडा बेटा है हाँ जी। ते इनू भी ऐसे काम में ला दिता जे? नहीं जी पढ़ता है तो आज फिलहाल तो भाई रानी ने फौजी हुई है। अच्छा, ते मैं कल्ला सी कहाँ लाया। यानी कि कदी कदी तुहाडे नाल हत्थ बटांदा है? हाँ जी आज ही लाया आंदा फिलहाल तो पहली दफ़ा। ठीक। ए दसो कि तुसीं ए जिहड़ियां तुहाड़ियां बकरियां ने सवेर तो लग के शाम तक इन्हां नूं की पवांदे खांदे हो? असी जी इन्हां नूं तकरीबन रुख कोई मसूड़ी मिल जावे, किक्कर मिल जावे जी श्री मिल जावे जी दूसरे नंबर पे निम मिल जावे जी। ये इन्हां दा चारा है सर्दियां दा वो पाने ते तकरीबन 1.5 महीने तो बाद ही जेह्ड़े ना पट्ठे चारा यानी कि जी वो फिर पावांगे। हुण नुकसान दिंदा ज़्यादा सर्दी है। अच्छा, अजकल सर्दी के मौसम में कोई ऐसे दरख्त जिन्हां दे पत्ते इन्हां नूं नहीं खाने चाहिए? तो तकरीबन सारे ठीक ने? सारे तकरीबन असी तो सारे ही खवाने बेर खवाने। इन्हां दी चराई करना जरूरी है कि मर्जी है तुहाडी? नहीं जी असी इन्हां नूं जरूरी चराई ना करांदे। चराई जरूरी है? हाँ जी। चराई दे इन्हां नूं की फायदे हुंदे ने? इन्हां नूं जी बड़ा फायदा है कि राती सुकून नाल बह जांदी है, तंदुरुस्ती रहिंदी, टोरा हो जावे तां जी। हाँ जी। ए दसो कि 4-5 सालों के विच तुहाडे तजर्बे विच तुहाडी बकरियां नूं किहड़ी कोई मसला या बीमारी का सामना करना पिया? इन्हां नूं जी जेहड़ी माई रानी सदने चीचके जे बन जाते हैं। अच्छा। नज़ला जुकाम बुखार इस चीज़ का। अच्छा, चीज के नज़ला जुकाम बुखार एहो जी बीमारी लग जाए तो फिर ओदा इलाज किंज करदे हो? उनका इलाज जी डॉक्टर नूं बुलाना पैंदा है। अच्छा। हाँ जी। देसी टोटका दी इस्तेमाल करते? देसी टोटका जी नज़ला जुकाम वास्ते तो काढ़ा बना देने जुशांदा पा दिता। जुशांदे दा काढ़ा? हाँ जी। ठीक। तो वह किन्ना क पियादे हो बकरी तो किन्ने दिन पियादे हो? तकरीबन शाम नूं पिया देने असीं तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा पिया दिता। अच्छा, ठीक हो जाती है? हाँ जी। ठीक।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ? हाँ जी मार के जाती है, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ? बुखार नाल मरी है जी। ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ? हाँ जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ हाँ ਹੈ। जी। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਟ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੀ नहीं जी ਹੋਇਆ? वो पता ही लेट लगा कि उस दिन ईद का दिन सी, रमजान शरीफ वाली ईद का। ते बकरियां मैं जो बाहर घर तो निकालियां ना, उदो बकरी नूं मैनूं पता चला भाई इसनूं बुखार है। ਅੱਛਾ उदो स्टोर ही बंद सी, हस्पताल ही बंद सी, डॉक्टर भी नहीं आ सकते सी। ਜੀ। हो सकता बच भी जाए। शाम नूं फिर मैं डॉक्टर नूं फोन किया, उदो बकरी ना बची, रात नूं मार के। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? कोशिश तो बड़ी की ना, मैं अपने कोल ही मेरे घर टीके टूके हैगे ने, माशाअल्लाह। दवाइयां ही ना दियां, शरबत ही रखे हुए ने। फिलहाल तो हुण तो मेरा थोड़ा जिहा तजर्बा हो गया, मैं डॉक्टर नूं घट ही बुलाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ? सर्दियां ज़्यादा लगती ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? हैं इन्हां नूं नज़ला जुकाम हो गया, बुखार हो गया। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मोक लग जाती है। ਮੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖਲ ਖੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇਵਣ ਨਾ, ਸੂਪ ਹੈ ਜੀ ਖਲ, ਕਣਕ, ਜੀ। ਤੇ ਚੌਕਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਮਾਦ ਔਰ ਮਕਈ। ਕਮਾਦ ਔਰ ਮਕਈ ਤੇ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਮਾਦ ਔਰ ਮਕਈ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰੀ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਚਰਾਈ ਤੇ। ਚਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰਾ 24 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਮਿਕਸ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 50,000। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੇਚ ਸੇਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਸਲ ਦੋਗਲੀ। ਅੱਛਾ। ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਈਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ, 50-60 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਦੇ। 2 ਦਫਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾੜੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਵਾਈ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚਰਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ?
ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲ ਪੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਆਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਅਜ਼ਮਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਜ ਕਰੇ? ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਬੋਲ ਛੜੋ ਤੇ 0302 72 53 172। ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ 0302 72 53 172। ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।